عبداللہ انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ بادشاہ سلامت کا آج موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ نہیں اور بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں اور میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوتا۔ بادشاہ بولا، اگر میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کیا اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہوگے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوگے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے نکارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند فرمائی، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اسی شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وہ پہلے سوال پر ہی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے پر نتیجہ وہی نکلا اور آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا لیکن کہیں سے جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر گاؤں گاؤں کی ہاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا اور پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں آ گئی اور جوتے ٹوٹے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ دوستو، اگلے دن اسے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کی حالت میں دارالحکومت کی کچی آبادی کی طرف نکل گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھوپڑی تھی اور گرتا پڑتا اس کٹیا میں پہنچ گیا جہاں پر ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا اور ساتھ دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا یہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہکا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ وزیر نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے اور مسکرایا اور بستر اٹھایا اور کہا، یہ دیکھیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھانک کر دیکھا تو بستر کے نیچے شاہی حلت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح
बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी, नतीजा आप खुद देख लें। इसके बाद फकीर ने दोबारा सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर पाए थे? फकीर ने कहा, मेरा केस आपसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढकर बादशाह को बता दिए थे। मुझे आधी सल्तनत मिल चुकी थी, लेकिन मैंने सल्तनत का परवाना फाड़ा और बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। और आज मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये सुनकर वजीर की हैरत में और भी इजाफा हो गया। लेकिन ये साबिक वजीर के तज्जिये का वक्त नहीं था, बल्कि जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचा वजीर ने फरियादी बनकर फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब बता सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा कि मैं पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के अलावा कोई ऑप्शन न था। फकीर बोला, पहले सवाल का जवाब है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, इस सच्चाई से नहीं बच सकता। दूसरे सवाल का जवाब, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। दोस्तों, फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर बहुत खुश था और इसने फकीर से तीसरे सवाल के लिए शर्त पूछी। फकीर ने कहका लगाया और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया और वजीर के हाथ में दे दिया और कहा, मैं तीसरे सवाल का जवाब इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पी लेते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया और इसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर भी कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जलाद कल तुम्हारा सर उतार देगा, या फिर दूध पी लो, तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओगे। लेकिन फैसला तुमने करना है। वजीर इसी शोशोपंज में फंस गया कि एक तरफ जिंदगी है और आधी सल्तनत और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध है। वो सोचता रहा यहाँ तक के माल और जान जीत गया और इज्जत नफ्स हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में पी गया। फकीर ने कहका लगाया और कहा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये इसे कुत्ते का झूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़ कर इस कुटिया में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। मैं ये जान गया था, मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा और मैं मौत को जितना फरामोश करता जाऊंगा, मैं इतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जाऊंगा और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि जिंदगी की इन 3 हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं महल के करीब पहुंचता जा रहा था, इसकी एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। इसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि इसके सीने पर खौफनाक टीस पहुंची और वो घोड़े से गिरा और लंबी हिचकी ली और इसकी रूह दारे फानी से परवाज कर गई। मेरे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको जिंदगी की सच्चाई याद दिलाना था जो आज हम भूल चुके हैं। आज हम अपने नफ्स की गुलामी में मौत को भूल कर वो काम कर रहे हैं जो हमारी अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखते और हम अपनी इज्जत नफ्स की परवाह किए बगैर दौलत कमाने के पीछे पड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दौलत वक्त की जरूरत है, लेकिन इसमें जायज और नाजायज जराए का खसूसी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान हिवस में पड़ जाता है तो कुत्ते का झूठा दूध भी पी जाता है। अगर हम जिंदगी की ये सच्चाई अपना लें तो मेरा यकीन है कि दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होंगे। बस इस बात से आज की वीडियो का एख्तिताम होता है। और अगर आप नॉलेज की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।